I am Hamidullah Wazir and welcome to my channel, The Global Times. کیا آپ نے کبھی ایسے اسکول کا تصور کیا ہے جہاں کوئی فیس نہیں ہوتی مگر وہاں اخلاق، سیاست، تاریخ اور انصاف کا پورا نصاب پڑھایا جاتا ہے؟ پشتون معاشرے میں ایسے چلتے پھرتے کلاس روم کو حجرہ کہتے ہیں، لیکن آج یہ صدیوں پرانی روایت خاموشی سے دم توڑ رہی ہے۔ جیسے جیسے شہرکاری، جدید طرز زندگی اور اسمارٹ فون ہماری زندگی پر قابض ہو رہے ہیں، پشتون شناخت کا یہ سنگ بنیاد اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ حجرہ صرف ایک عمارت یا بیٹھک نہیں، یہ پشتونوں کا دل ہے جو اب دھڑکنا چھوڑ رہا ہے۔ حجرہ کیا ہے؟ تاریخ اور آغاز۔ لفظ حجرہ اگرچہ عربی زبان سے نکلا ہے، لیکن اس کی ادارہ جاتی شکل خالصتاً پشتون قبائل پٹی کی اپنی ایجاد ہے، جو پاکستان اور افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حجرے کی جڑیں تقریباً 5000 سال پرانی ہے، جو جدید ریاست اور عدالتوں کے قیام سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ یہ پشتونوں کی غیر تحریری ضابطہ اخلاق یعنی پشتون ولی کے تخت پروان چڑھا۔ عوامی، سیاسی اور سماجی فرائض کو گھر کی نجی زندگی، پردہ اور چادر سے الگ رکھنے کے لیے قائم کیا گیا۔ ایک کلاسک حجرے میں وسیع کھلا صحن، لکڑی کی بھاری ستونوں پر ٹکا ہوا برآمدہ، مٹی کی دیواریں، قالین، چائے کے لیے سماور اور ہر وقت مہمانوں کے لیے بچھی چرپایا ہوتی ہے۔ اس کا انتظام کوئی معزز خاندان سنبھالتا ہے، مگر روح کے لحاظ سے یہ پورے گاؤں کی سانجھی ملکیت ہوتا ہے۔ حجرے کی بنیادی ستون اور اہمیت۔ حجرہ پختون معاشرے میں چند بڑے ستونوں پر کھڑا تھا۔ مہمان نوازی، مل ماستیا، کوئی بھی مسافر یا اجنبی یہاں مفت ٹھہر سکتا تھا اور کھانا کھا سکتا تھا، اور میزبان اسے اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے تھے۔ عدالت اور جرگہ، جب بھی زمین، پانی یا خاندانوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تو بزرگ حجرے میں بیٹھ کر باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے، جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا۔ کردار سازی کا اسکول، باپ اپنے بیٹوں کو حجرے میں لاتے تاکہ وہ بزرگوں کو سنے، گفتگو کا سلیقہ، بڑوں کا احترام اور اپنے قبیلے کا شجر نسب سیکھے۔ فن و ثقافت کا مرکز، شام ڈھلتے ہی یہی حجرہ ثقافتی مرکز بن جاتا، جہاں رباب اور منگی کی دھنوں پر لوک کہانیاں اور رومانی ٹپے گائے جاتے۔ اجتماعی فیصلے، شادی بیاہ سے لے کر جنازوں تک پورے گاؤں کی حکمت عملی اسی ایک چھت کے نیچے طے ہوتی تھی۔ حجرے کے زوال کی کیا وجوہات ہیں؟ آج کا تلخ سچ یہ کہ روایتی حجرے کا وجود ختم ہو رہا ہے۔ اس زوال کے پیچھے کئی بڑی وجوہات ہیں۔ معاشی دباؤ اور شہری ہجرت۔ حجرہ چلانے کے لیے بڑی جگہ اور روزانہ مہمانوں کو کھلانے کے لیے بھاری فنڈز چاہیے ہوتے ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام کے ٹوٹنے اور پشاور، اسلام آباد یا کراچی جیسے بڑے شہروں میں منتقل ہونے کے بعد اب تو نہ وہ وسیع جگہ رہی اور نہ مہنگائی کے اس دور میں اتنے اخراجات اٹھانا کسی کے بس میں رہا۔ ڈیجیٹل تنہائی، اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا نے حقیقی محفلوں کی جگہ لے لی ہے۔ اب نوجوان بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے موبائل اسکرین پر وقت گزارتے ہیں، جس سے تفریح انفرادی ہو کر رہ گئی ہے۔ جدید
बादल। अब सियासी और कारोबारी मुलाकातें होटलों या दफ्तरों में होती है और शादियां हुजरों की बजाय मैरिज हॉल में मुंतकिल हो चुकी है। हत्ता कि अदालतों और पुलिस के निज़ाम ने रिवायती जिरगे के इख्तियारों को भी कमज़ोर कर दिया है। इलाकाई बदअमनी गुज़श्ता चंद दहाइयों की बदअमनी और तशद्दुद ने इस कुल आम इदारे को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी की खौफ से लोगों ने हुजूर की बजाय अपने घरों की चार दीवारी में पनाह लेने को तरजीह दी। दौलत का असर, अब खानदानी फैसलों में इज्जत और एहतराम का मेयार हिकमत और इल्म नहीं रहा, बल्कि जिनके पास बैंक बैलेंस है या वो बुजुर्गों पर हावी हो चुके हैं। हुजरा खत्म होने के खौफनाक नताइज। जब एक हुजरा बंद होता है तो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरती, बल्कि पूरे कबीलों को जोड़ने वाली बूंद पिघल जाती है। इसके नताइज माशरे पर इंतहाई भयानक हो रहे हैं। जज्बाती तन्हाई और खानदानी दूरियां, लोग अब रोजाना नहीं मिलते, जिसकी वजह से मसाइल अंदर ही अंदर घुटन बन रहे हैं। भाइयों और कज़नों के दरमियान मुकालमा खत्म होने से शुकूक व शुबहात और बदएतमादी बढ़ रही है। मामूली झगड़ों का दुश्मनियों में बदलना। माजी में अगर कोई छोटा सा झगड़ा होता तो बुजुर्ग शाम को खेवे के कप पर इसे हल कर देते थे। अब कोई न्यूट्रल बैठक न होने की वजह से मामूली बातें खानदानी दुश्मनियों में और तवील अदालती मुकदमात में बदल जाती है। सकाफती निस्यान, नई नस्ल और बुजुर्गों के दरमियान एक गहरा खला पैदा हो चुका है। नौजवान अपने कबीले की तारीख, आदाब और जबान की बारीकियों से बिल्कुल लाइलम हो रहे हैं, जबकि बुजुर्ग खुद को अकेला और नजरअंदाज महसूस करते हैं। कबायली यकजहती का खात्मा, हुजरा बैरूनी खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होने की जगह थी। अब जब लोग अलग थलग हो गए तो बैरूनी कुव्वतों, सियासी माफिया और लैंड ग्रेबर के लिए उनका इस्तेहसाल करना और तकसीम करो और हुकूमत करो के फार्मूले पर अमल करना आसान हो गया है। गैबत और साजिशी कल्चर, जब लोग आमने सामने बैठना छोड़ देते हैं तो अफवाहें जन्म लेती है। अब रिश्तों में शफाफियत की जगह पसे पर्दा गैबत और साजिश ने ले ली है। क्या हुजरे को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि हुजरे को उसकी पुरानी और रिवायती शक्ल में बहाल करना अब नामुमकिन है, लेकिन इसकी रूह को 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक बदला जा सकता है। डिजिटल हुजरा, जोग्राफियाई फासले अब कोई रुकावट नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स स्पेसेस पर डिजिटल हुजरे बनाए जा रहे हैं। पेशावर से क्वेटा तक पहले पश्तून इन फोरम्स पर इकट्ठे होकर अपनी शायरी, ठप्पे, तारीख और जियोपॉलिटिक्स पर बात कर सकते हैं। बुजुर्गों की शमूलियत, इन डिजिटल हुजरों में बुजुर्गों को लाजमी शामिल किया जाए ताकि उनकी तन्हाई भी दूर हो और नौजवान उनके तजर्बे, हिकमत से फायदा उठा सके। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स अदालतों से बाहर सस्ती, सालसी और बरादरी की तरक्याती कामों के लिए बेहतरीन फोरम बन सकते हैं। याद रखिए, हुजरा सिर्फ मिट्टी और गारे की दीवारों का नाम नहीं, ये नाम है आपस के राब्ता, मेहमान नवाजी और इज्तिमाई जिम्मेदारी का। अगर हमने अपनी इस रिवायती रूह को जदीद शक्ल में जिंदा न किया तो हमारे आने वाली नस्लें अपनी ही जमीन पर सकाफी तौर पर लवारिस हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके इलाके में हुजरा सकाफत जिंदा है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।